नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 28 तारीख मंगलवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर एथर बंगलार फुटब पद्म कहले प्रधानमंत्री। घर बाहर परठारु लोकंक मध्य रहिबार प्रकृत खुशी एवं सेमाने तांको परिवार। एथर बंगलार मध्य पद्म फुटब। निकट अतीत बिहार कमल को प्रस्फुटित करिछि, ओडिशा कमल को प्रस्फुटित करिछि एवं वर्तमान बंगलार पाली। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान एप्रिल 29 अर्थात बुधवार हेबाकु जाउछि। एही पर्याय पर निर्वाचन प्रचार शेष होइछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री मोदी बंगलार बाराकपुर बीजेपी प्रार्थी समर्थन में एक निर्वाचन रैली को संबोधित कर एपरि कहछन्ति। परवर्ती खबर खूब शीघ्र प्रकाश पाइब 10म युक्त 2 परीक्षा फल। मंत्री नित्यानंद गंड देले बड़ सूचना। खूब शीघ्र प्रकाश पाइब 10म युक्त 2 परीक्षा फल। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने सूचना देइछन्ति। मंत्री कहछन्ति परीक्षा परिचालना ठीक ढंग रे होइतिला। त्रुटि विहीन परीक्षा परिचालना परे खूब शीघ्र पिलांको रिजल्ट बाहरिबो। यथा समय प्रकाश पाइबो रिजल्ट। चलित वर्ष राज्यर 5,60,000 छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देइछन्ति। खरा पई छात्र छात्री को सतर्क कले मंत्री। खरा छुट्टी घरे रही पढ़ा को परामर्श देले मंत्री। परवर्ती खबर भारत न्यूजीलैंड एफटीए स्वाक्षरित। भारत पई खुशी खबर। भारत एवं न्यूजीलैंड मध्य एफटीए स्वाक्षरित हेबा परे अनेक लाभ मिलिबो। अनेक जिनिस सस्ता हेबो। विश्व आर्थिक अनिश्चितता मध्य भारत एवं न्यूजीलैंड एक ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा एफटीए स्वाक्षर कर एक नूतन जुगर सूत्रपात करिसंती। मात्र 9 मास मध्य प्रस्तुत होइतिबा ई चुक्तिनामा को दुई राष्ट्र मध्य दृढ़ कूटनीतिक संकल्प एवं आर्थिक सहयोगर प्रतीक भाव प्रशंसा करा जाउछि। एही चुक्तिनामा भारतर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं न्यूजीलैंड वाणिज्य मंत्री टड मैकेल्स स्वाक्षरित करथिले। परवर्ती खबर महाप्रभु लिंगराजंक मंदिर रोषघर मरामती सह हेब आलोकीकरण। महाप्रभु लिंगराजंक स्वत्वलिपि कमिटी पक्षरु द्वितीय अंतरीण रिपोर्ट आईन पूर्त अबकारी मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन को प्रदान करा जायछि। जस्टिस डॉक्टर दुर्गा प्रसन्न चौधरी अध्यक्षतार प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र सदस्य थाई गठित 2 जणिया कमिटी मंदिर सेवा पूजा श्रृंखलित नीतिकांति मंदिर गर्भगृह और रोषशाला मरामती उज्जवल आलोकीकरण व्यवस्था सेवायत पई स्वतंत्र तालीम कार्यक्रम हुंडी परिचालना जमी समस्या समाधान नहीं प्राय 16टी प्रस्ताव सह रिपोर्ट प्रदान करिसंती। मंत्री श्री हरिचंदन रिपोर्ट ग्रहण करने सह याकु संपूर्ण अनुशीलन करी महाप्रभु श्री लिंगराज मंदिर श्रृंखलित नीतिकांति सह समस्त सेवायत निजोग एवं भक्तों पई सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करा जिबानी राज्य सरकार पक्षरु परवर्ती निष्पत्ति ग्रहण करा जिवो बोली मतव्यक्त करथिले। एही अवसर में आईन विभाग प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर पवित्र मोहन सामल, अतिरिक्त शासन सचिव श्री शिव प्रसाद महापात्र प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर भारतर प्रथम स्लीपेन एयरलाइंस प्रस्तुत। डीजीसीए ठारू मिलिला लाइसेंस। भारतर वर्तमान चलाचल सेक्टर एक बड़ एवं अनन्य परिवर्तन दी गति करबाकु जाउछि। यात्री माने एबे केवल रनवेरु नुहे बरं जलपथरु मध्ये उड़ी पारिबे। स्काई होप एविएशन डीजीसीए ठारू एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी पाइछि एवं कंपनी भारतर प्रथम उत्सर्गीकृत वाणिज्यिक स्लीपेन सेवा आरंभ करबाकु प्रस्तुत। स्काई होप रो प्रथम पर्याय 19 सीटर विशिष्ट विमान व्यवहार करी लाक्षाद्वीपर 5टी द्वीपपुंज को परस्पर सहित एवं मुख्य भूमि सहित संजोग करा जिवो। विमान कंपनी देशर अन्य स्थान रे मध्य सुजोगर मूल्यांकन करुछि। परवर्ती खबर अमेरिका सुरक्षा उपरे नहीं ब्रिटेन रो भरोसा। किंग चार्ल्स को पई लंडन रु आसीबे अतिरिक्त सैनिक। अमेरिका रे सुरक्षा कारणरू ब्रिटेन रो राजा किंग चार्ल्स तृतीय किछि कार्यक्रम बातिल करबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति। ट्रम्प प्रशासन निष्पत्ति व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट रे होइथिबा गुलिकांड घटना पर निया जायछि। अमेरिका ब्रिटेन किंग कुनी कौनसी रिस्क नेबाकू चाहू नाही। खबर मुताबक किंग चार्ल्स को प्रथम गस्त को बातिल करा जिबा नै कहा जायछि। परवर्ती खबर विश्वर प्रथम धावक बनिले सावे। 30 वर्षीय केनियार एथलीट साविस्टान सावे लंडन माराथन इतिहास रचिछन्ति। सावे 42.2 किलोमीटर लंडन माराथन 1 घंटा 59 मिनिट 30 सेकंड रे समाप्त करिसन्ति। इथियोपियन एमिफा केजेल्टा मध्य 2 घंटा रु कम समय मध्य लंडन माराथन समाप्त करिसन्ति। एमिफ केजेल्टा तांको डेब्यू रे 1 घंटा 59 मिनिट 41 सेकंड रो समय नैथिले। परवर्ती खबर तातीरु मिलिबो त्राही। आज ठारू 7 दिन काल बैशाखी 20 जिला को येलो वार्निंग। सिजुची ओडिशा आजिठु आसीबो वर्षा। गत किछि दिन धरि असह्य गरम रे सिजुथिबा ओडिशावासी पई आश्वस्तिर खबर आसीछि। लगातार 2 सप्ताह धरि जारी रहितिबा ग्रीष्म प्रवाह परे एप्रिल 28 तारिख अर्थात आज ठारू राज्यर पाणीपाग रे बड़ परिवर्तन आसीबाकू
ଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ 28ରୁ ମେ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥନାଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ତଥା ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନାଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବା ନିବୃତ୍ତି ପରେ 6 ମାସ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ସୋମବାର ଜାରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବେନି ଗର୍ଭବତୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିବ ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ ନାମକ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଏବେ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ଖଟିଆରେ ମେଡିକାଲ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା ବୋମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 79ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଶୀ ବୋମା ଜବତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 79ଟି ଦେଶୀ ବୋମା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। 29 ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୋମା ମିଳିବା ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଏବେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥା ରବିବାର ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସିକିମ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ସିକିମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟର 50ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦି। ସେ ସିକିମର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଭିଂ ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ ଲୋକଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ନିଲମ୍ବିତ 8 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ କରିବେ ଦାବି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା 8 ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ହେବ କି ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ? ଏମିତି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ସୋମବାର ଶଙ୍ଖଭବନରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏବଂ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଏହି ଭେଟଘାଟ ଓ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସିଧା ମୋକିମଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମୋକିମ ଓ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସୋଫିଆ ଓ ମୋକିମ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୋର ବିଜୟ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ସାଂସଦ ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣକୁ ମୋହର ମାରିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ମିଳିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଛୁଇଁଲା ବିଜେପି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ପାଇଁ ସୋମବାର ସକାଳ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆପ୍ର 7 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆପ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 3କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସଟଲ ସର୍ଭିସ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସଟଲ ସର୍ଭିସ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସଟଲ ସର୍ଭିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବ 1600 ଶୌଚାଳୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବେନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲାଗିବ 40ରୁ ଅଧିକ LED ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 16ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢାକାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାଇ କମିଶନର ହେଲେ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ। ଢାକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାଇ କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହାଇ କମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏଥର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଏଆଇ ଚିପ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ସିଜନରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାତ୍ର 36 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା। ଏକ ଏପରି ସଫଳତା ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଏକ ଏଆଇ ଚିପ୍ ଥିବାର ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବୈଭବ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ମୃତ ବିରିୟାନୀ ପରେ ଖାଇଲେ ତରଭୁଜ। ଆଗେ ଖାଇଲେ ବିରିୟାନୀ ତାପରେ ତରଭୁଜ, ହେଲେ ସକାଳୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟାରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପୁଟିନ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ପୁଟିନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୁଷ ସବୁକିଛି କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନ ତେହରାନକୁ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆରାଘଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, 42 ପାକ୍ ସୈନ୍ୟ ମୃତ। ବିଏଲଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣରେ ହେଲାଣି 42 ପାକ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 27ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ବିଏଲଏ। ବିସ୍ଫୋରକ, ଆମ୍ବୁଶ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଏଲଏର ମୁଖପାତ୍ର ଜିଆନ୍ଦ ବେଲୁଚ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 42 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବିମାନରେ ଥିଲେ 2 କେନିଆର ନାଗରିକ। ଦକ୍ଷିଣ ସୁଡାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମବାର ରାଜଧାନୀ ଜୁବାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୋଟ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜୁବା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲମା ଖାଇଲେ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଡାଲମା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତିଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଜାପାନର ଜେଏଫଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଟର ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲମା ସ୍ୱାଦକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କଲି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତ ରନ୍ଧନ କଳାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମିଷ୍ଟର ଓନେକାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।